یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کو دھمڑی دینے سے انکار کر دیا ہے. یعنی ہم دنیا بھر میں جا کر جو پکا منہ بنا کر ٹھگ کے آتے تھے اور جھوٹ بول کر آتے تھے کہ اتنے عرصے بعد واپس دیں گے, اتنے عرصے بعد واپس دیں گے, اب دنیا ہمیں پیسے نہیں دے رہی. ادھر انڈیا کو دیکھیں, بڑے آرام سے وہ کاروبار بھی چل رہے ہیں, فورن ایکسچینج ریزرو بھی کوئی 550-600 ارب ڈالر ان کے پاس پڑا ہوا ہے. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے مانگے تانگے کے لیے خجل خراب ہو رہے ہیں. یعنی آئی ایم ایف اس وقت ہمیں گھما رہا ہے اور بالکل چکر دے رہا ہے. یعنی جدھر بھی جا کر مانگتے ہیں وہ آگے سے پکا منہ بنا کر کہتے ہیں تسی رہنے دو. برادر ملک ہیں تو ان کی اپنی عوام ہے نا, صحیح بات ہے. وہ تو اپنی عوام کے لیے بہتر پالیسیاں بنائیں گے, ہمارے لیے تھوڑی بنائیں گے. تم یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہو لیکن یہاں سے پیسہ لے کے باہر نہیں جا سکتے. اور اب ایک کمپنی ہے وہ کہتی ہے جی میں نے انویسٹ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں حکومت کہتی نہیں آپ یہاں پہ انویسٹ کریں, پروفٹ کمائیں, لیکن ہم اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے آپ کو لے کے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم یہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دبئی اسلامی ملک ہے, اچھا سعودیہ, مڈل ایسٹ سارے اسلامی برادرہڈ ہے, یہ اسلام کے, اگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم ان کو انالائسس کرتے ہیں, ان کا انالائز کرتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے کہ پروفٹ جہاں پر مجھے انٹرسٹ کہاں پر میرا زیادہ وہاں پر وہ جگہ کام کر رہے ہیں, وہ تو یہ چیز دیکھتے ہی نہیں ہے. ہم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ ایران ہمارا برادر ملک, تو ترکی ہمارا برادر ملک, لیکن دنیا تو انٹرسٹ بیس پر کام کرتی ہے. ادھر انڈیا کو دیکھیں, بڑے آرام سے وہ کاروبار بھی چل رہے ہیں, فورن ایکسچینج ریزرو بھی کوئی 550-600 ارب ڈالر ان کے پاس پڑا ہوا ہے. ہم 1 ارب ڈالر کے لیے مانگے تانگے کے لیے خجل خراب ہو رہے ہیں. اب دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے ٹیکس لگائے ہیں, دکاندار کہتے ہیں جی 60,000 پر ٹیکس لگا دیا ہمارے اوپر. بھائی آپ لوگ, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ایک عام آدمی جو ہے وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے سڑک پہ ٹھیلا لگا کے, اینڈ ہی از ناٹ گیونگ اے سنگل پینی انٹو دا پبلک ایکسچیکر, 1 روپیہ نہیں دیتا وہ. اور کہتے کیا ہیں حکومت سانو دے دی کی, حکومت سانو دے دی کی. میں حکومت کی نالائکیوں کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کرتا, میں بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے, ہم کتنا ٹیکس دے رہے ہیں, یہ بھی تو تھوڑا سا سوچے نا. اگر آپ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور آپ یہ کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے بجلی مہنگی مل رہی ہے, بھائی بجلی مہنگی اس لیے مل رہی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے, لیکن حکومت کی بھی تو للے تللے دیکھیں. حکومت نے آج 2014 میں جب ایک انڈیا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن ہمارا معاہدہ ہوا, جس کے اوپر ایران نے ہمیں دھمکی لگائی ہے کہ میں آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے حکومت پاکستان نے پچھلے 15 سال سے اس کے اوپر جو ہے عوام سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں گیس کے نام پہ, کہ ہم نے وہ انفراسٹرکچر بنانا ہے, آپ کو سستی گیس ملے گی, آپ ہمیں دیں, پیسے دیں. حکومت تقریباً 800 ارب روپیہ اکٹھا کر چکی ہے, اور وہ 800 ارب کہاں چلا گیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, اور کوئی پوچھتے ہی بتاتے ہی نہیں ہے. میں یقین کر کے ماننے ایز اے پاکستانی, مجھے اس چیز سے جو چیز سے خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہیں, آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر آپ بری نظروں میں آ گئے ہیں تو پھر آپ کی اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ آپ کے اگلے پچھلے تانوں پھاڑ لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نارمل زندگی گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے, دن گزر رہے تو گزر گئے, لیکن اگر آپ کسی کی چیز کے نیچے آ گئے ہیں تو پھر اگلے پچھلے سارے آپ سے لے لیے جائیں گے. سو یہ جو چیز ہے کہ اب پاکستانی تاجر جو ہیں وہ حکومت پہ پریشر ڈال رہے ہیں, انہوں نے سارے پاکستان میں دکانیں بند کر دی ہیں. اسے بولتے ہیں ہم شٹر ڈاؤن سٹرائک, کہ دکان کے جو شٹر ہے اس کو نیچے کر دیا. وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیکس وہ صحیح نہیں دے رہے ہم. ٹھیک ہے, تاجر دوست اسکیمیں لے کے آئیں. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ عوام جو ہے وہ بزنس مین جو ہیں وہ ٹریڈرز اور ہول سیلر جو ہیں وہ ایک ٹیکس سٹرکچر کے تحت نیچے آئیں, کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بزنس وہ لے کے آئیں. اب یہ کام تو بہت پہلے کرنے والے تھے آہستہ آہستہ, لیکن کوئی بھی حکومت نہیں کرتی. ان پاپولر فیصلہ ہوگا, لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, دکانیں بند ہو جائیں گی, ہمیں گالیاں پڑیں گی. کسی نے فیصلے ہی نہیں کیے. آج مشکل میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں, آج مشکل میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں بھائی صاحب. اس سے پہلے تو کبھی یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑا, آج لیکن یہ مشکل میں فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, اور اس کے لیے پھر ہم رونا دھونا بھی کر رہے ہیں. اب 60,000 روپے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے ایک چھوٹے سے بندے کے لیے یار. ٹھیک ہے جی. اب اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً حکومت کہتی ہے کہ اگر ہمیں یہ چھوٹے ٹیکس پیر پیسے دیں تو ہم 1200-1500 ارب روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں, جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. لیکن اپوزیشن سڑکوں پہ لے کے آ جائے گی اور ہم جو ہے نا وہ اسی طرح روتے دھوتے رہیں گے کہ نئے نئے پائن جاتی ہو گئی, یہ ٹیکس کیوں لا رہے ہو, ساڑھے کو ٹیکس کیوں لا رہے ہو. اور ہر بندہ, کوئی بندہ پیسہ نہیں دینا چاہتا, لیکن ہر بندہ ایک ہی چیز کہتا ہے, ایک چیز کہتا ہے, مجھے سب کچھ دیا جائے,
मुझे सस्ती बिजली मिले, सस्ती गैस मिले, सस्ता कुछ मिले, भाई उसके लिए आपको टैक्स देने पड़ेंगे। अब हुकूमत जो है वो उसने जो याशियाँ की हुई हैं, आईएमएफ के पैसे का जो बेदरेग हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ना अब हमसे चीन खुश है, ना सऊदीज़ खुश हैं। 2 ही हमारे दोस्त थे, चीनियों को हमने वैसे भगा दिया। सऊदीज़ और बाकी जो हैं, मैंने आपको अगले दिन बताया नहीं था कि कतरी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने एक ख़त लिखा पाकिस्तान को और उस ख़त में उन्होंने ये कहा कि हमारी कंपनी जो है, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उसका कुछ 600-700 मिलियन डॉलर प्रॉफ़िट बना था, आप वो हमें प्रॉफ़िट क्यों नहीं दे रहे? तो बेसिकली और वो लेटर ओपन हो गया। वो बेसिकली लेटर उन्होंने सऊदी अरब के लिए लिखा था। वो इसलिए लिखा था और बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लिखा था कि तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से पैसा लेके बाहर नहीं जा सकते। और अब एक कंपनी है वो कहती है जी मैंने इन्वेस्ट करना है, वो कहते हैं हुकूमत कहती है नहीं आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, प्रॉफिट कमाएँ, लेकिन हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करके आपको लेके जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। उसके लिए एक पूरी लाइन लगी हुई है, रेवेन्यू रिपैट्रिएशन मॉडल हुकूमत ने एक बनाया हुआ है, जिसके तहत पहले ये कंपनियाँ हैं, इनको हम हर महीने देते हैं कि जी इस महीने आप ले लीजिएगा। अब एक कंपनी कहती है मैंने प्रॉफिट आज कमाया, मैं साल बाद पैसे यहाँ से लेके जाऊँ। मुझे क्या फ़ायदा? आप मेरे पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि आप मेरे पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनीज़ कहती हैं आप हमारे पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कौन पैसे लेके आएगा इस सिलसिले में? कतरीज़ नाराज़ हैं, चाइनीज़ वैसे नाराज़ हैं कि हमने उनको वो दिया हुआ है। अब देखें अब खुली-खुली बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। बातें क्या हो रही हैं कि चीन को पाकिस्तान ने नाराज़ कर दिया जानबूझ के, बिकॉज़ कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था और हमने नाराज़ कर दिया। अब चीनी कहते हैं जी कि अब हो क्या रहा है? अब आईएमएफ जो है वो चीन की बाजू मरोड़ रहा है थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान को कहा जाता है कि चीन ने जो तुमसे कर्ज़े दिए हैं वो ना लो। अच्छा जिस बंदे ने भी जो भी कर्ज़ा दिया हुआ है, अगर वो आपसे नहीं लेता, वो आपका बड़ा भी रिश्तेदार होगा, बड़ा भी ताल्लुक वाला होगा, वो आपको एक दफ़ा ऐसे कर लेगा। मैंने आपको मिसाल दी थी ना, जापानीज़ का असूल ये है कि वो जब आपको कर्ज़ा दें और आप उनका कर्ज़ा ना दें, वो आपको माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन वो दोबारा आपको कभी कर्ज़ा नहीं देते। ये जापान के कानून में है और ये हुआ, ये मुझे एक दफ़ा एक जापानीज़ ने खुद बताई थी ये बात और मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ने वो कर्ज़ा माफ़ भी करा लिया हुआ है उनसे। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, जब वो कर्ज़ा माफ़ कराया, वो एग्रीमेंट हो गया, तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी जापान में, उसने अपनी वेबसाइट और वो अपने फ़ेसबुक, ट्विटर पे भी लगाया हुआ था। वो लैंग्वेज इस तरह की थी, आम बंदे को समझने लगी, लेकिन उसका मतलब यही था कि जापान ने हमारा कर्ज़ा माफ़ कर दिया है। थैंक यू जापान। आज के बाद हम आपके पास नहीं आएँगे, कहें जान छोड़ो। क्योंकि उनको ये भी होता है कि ये लोग जो हैं, ये हमें बार-बार एक ही चीज़ कहेंगे। हम इनके पास जाएँगे कि पैसे दे दो, इतना टाइम ज़ाया करेंगे, इतनी एनर्जी जा इनसे इनसे पक्का ताल्लुक ही ख़त्म कर दो, कनेक्शन ही ख़त्म कर दो इनके साथ। सो अब आईएमएफ जो है, वो बाज़ू मरोड़ रहा है चीन का थ्रू पाकिस्तान, ठीक है? तो बेसिकली कि ये कहा जा रहा है कि तुम लोग जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, चीनियों को कहा जा रहा है जहाँ-जहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, हम तुम्हारा वहाँ-वहाँ पीछा करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम ये वीडियो को लेकर बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को लेकर। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान चारों तरफ से मुश्किलों में घिर चुका है। दरअसल हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस कम्युनिटी है, अब वो भी सड़कों पर निकल आई है और सरकार के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रही है कि ये जो टैक्स आप लगातार बढ़ा रहे हो, इनको कम किया जाए। दूसरी तरफ एक और परेशानी है पाकिस्तान के सामने कि आईएमएफ ने अब आगे पाकिस्तान को लोन देने से फ़िलहाल के लिए तो इनकार कर दिया है। हालांकि भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है वो देते हैं, और अगर पाकिस्तान की सरकार उनकी शर्तें मानती है तो वो दे भी सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आईएमएफ ने इनको किस्त देने से मना कर दिया है, क्योंकि पहले की जो शर्तें थी वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पा रही हैं। अब गवर्नमेंट के सामने भी दो परेशानियां हैं। अगर शर्तें पूरी होती हैं तो टैक्स बढ़ेंगे तो पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई इतनी ज़्यादा है वो और बढ़ेगी तो बिज़नेस करना बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर बंद हो चुका है। और यहाँ पर जो खबर ये है कि जिन जिन देशों ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, सबसे ज़्यादा तो सऊदी अरब और चाइना ने कर रखी हैं। चाइना सीपीएसए में, और सऊदी अरब भी कई सारे प्रोजेक्ट जो है ना पाकिस्तान के अंदर फाइनेंस करता है।
अब उनके सामने परेशानी है कि पाकिस्तान के अंदर से 1 रुपया उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान के अंदर डूबने की कगार पर है और ये जो देश है ये भी पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपने देखी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।